వంశీ టీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం. ముందుగా ముఖ్యాంశాలు. 2000 నోట్లు 87% వచ్చేసాయి ఆర్బీఐ గవర్నర్. ప్రధాని సభలోకి వస్తే ఏమవుతుంది? ఆయన ఏమైనా పరమాత్ముడా? మల్లికార్జున్ ఖర్గే. భూమి చంద్రుని ఫోటో తీసిన చంద్రయాన్ 3 పిక్స్ షేర్ చేసిన ఇస్రో. సీఎం కేసీఆర్ నిజామాబాద్ నుంచి పోటీ చేయాలని ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్. మేధా హై స్కూల్ నులిపురుగుల నిర్మూలన మాత్రల పంపిణీ. క్రీడలకు ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోంది. కేటీ రోడ్లో ఆక్రమణల తొలగింపు. 2000 నోట్లను ఆర్బీఐ ఉపసంహరిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అయితే ఇప్పటి వరకు 87% 2000 నోట్లు తమ వద్దకు వచ్చినట్లు ఆర్బీఐ గవర్నర్ శక్తికాంత్ దాస్ తెలిపారు. ఇవాళ ద్రవ్యపరపతి కమిటీ నివేదికను ఆయన ప్రకటించారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆయన మాట్లాడుతూ 2000 నోట్లను విత్డ్రా చేయడం వల్ల మొత్తం మీద కావలసినంత మిగులు నగదు ఉన్నట్లు ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఇక బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలోకి 2000 నోట్లు 87% వచ్చినట్లు ఆయన తెలిపారు. తమ విశ్లేషణలు అంచనాల ప్రకారం బ్యాంకింగ్ వ్యవస్థలో అదనపు నగదు ఉన్నట్లు వెల్లడించారు. That there is adequate liquidity available in the system to meet the credit needs of the economy. We have done our internal assessment. If you recall, I paused during the statement and I said that we have done our internal assessment, and our assessment show that there will still be adequate liquidity left with the banking system to undertake to maintain their lending activities which they have been doing. And let me also add that we are sensitive to the cash requirements ahead of the festival season, which should be kicking in, let's say, in the latter part of September or early October. On the liquidity situation, let me add that there are at times pressures on liquidity due to overall there is surplus because of particularly because of the withdrawal of 2,000 rupee banknotes, with 87% of it coming as bank deposits. So obviously there is a liquidity overhang, there is a liquidity excess that had to be dealt with. But even with that, there are periods when, as we have seen in the past, and as we may see even in the coming months, that there could be pressures on liquidity, especially in situations or at times when liquidity held in the system goes into the government coffers at the time of the tax payments. And this happens particularly around. ప్రధాని నరేంద్ర మోదీని ఉద్దేశించి రాజ్యసభలో విపక్ష నేత మల్లికార్జున ఖర్గే గురువారం కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సభలో ఖర్గే మాట్లాడుతుండగా పాలకపక్ష ఎంపీలు నినాదాలతో హోరెత్తించడంతో ఓ దశలో ఖర్గే సహనం కోల్పోయారు. సభ్యులు అదే పనిగా నినాదాలు చేస్తుండడంతో ఆయన ఒకంత ఆగ్రహానికి లోనయ్యారు. ప్రధాని సభలోకి వస్తే ఏమవుతుంది? ఆయన ఏమైనా దేవుడా? ఆయన పరమాత్ముడు కాదని ఖర్గే వ్యాఖ్యానించాడు. కాగా అవిశ్వాస తీర్మానంపై 2 రోజులుగా సాగిన చర్చకు ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఈరోజు సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. మణిపూర్ హింసాకాండపై మోదీ సర్కార్ను దోపిడీగా నిలబెట్టే ఉద్దేశంతో విపక్షాలు అవిశ్వాస తీర్మానాన్ని ప్రవేశపెట్టాయి. అవిశ్వాస తీర్మానం సందర్భంగా జరిగిన చర్చలో విపక్ష నేతలు మోదీ సర్కార్పై తీవ్ర స్థాయిలో విరుచుకుపడ్డారు. మణిపూర్లో భారతమాతను బీజేపీ హత్య చేసిందని, డబుల్ ఇంజిన్ సర్కార్ నిర్వాకం ఇదేనని కాంగ్రెస్ ఎంపీ రాహుల్ గాంధీ విమర్శించారు. 2 నెలలుగా మణిపూర్ బగ్గుమంటే ప్రధాని మోదీ కనీసం రాష్ట్రాన్ని సందర్శించలేదని దుయ్యబట్టారు. मेरे रूम में लीडर ऑफ हाउस लीडर आए थे. नहीं सर, ये निकला तो ठीक. तो मेरे रूम में आए थे और वहाँ वो ये चाहते थे कि किसी तरीके से 176 ना 167 नहीं 167 तो अब की बात है. पहले तो उन्होंने जो माना था, हाँ, तो उसी पर आप चर्चा कीजिए और सफिशिएंट टाइम हम देने के लिए तैयार है, इसीलिए आप उसी पे चर्चा. तब हमारे लोग ये कहे कि
आप लोग 267 को नहीं मान रहे और हम लोग उनके जो 176 को नहीं मान रहे, तो वाया मीडिया एक कोई मध्य मार्ग निकालना चाहिए। हाँ? अरे पहले उन्होंने अलाउ किया था ना, कौन सा किया था? फिर से सुनिए प्लीज 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 सर। Mr. Goel, see that there is order in the house. Order in the house. तो एक मध्य मार्ग निकालना चाहिए, तो वो कौन सा मध्य मार्ग हो सकता है? तो किसी ने और कुछ कहा, किसी मेरे को कुछ काम था, अर्जेंट जाना था, तो मैं उनको बोला मेरी ऑफिस खुली है, आप इस्तेमाल कीजिए, सब बात कर लीजिए, जो कुछ भी चाय पानी कुछ भी होना है तो दे दी। तो वो लोग बात करते रहे, मैं चले गया, तो मैं वहां से चले गया। प्लीज प्लीज तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, आप बैठ के तय कर लो, आप सभी बैठ के तय कर लो किस सेक्शन के किस रूल के तहत चर्चा होना चाहिए। तो उन्होंने चर्चा कर ली, उसमें एक रेजोल्यूशन के तहत 167 के तहत चर्चा कर सकते हैं। तो अब इसमें दिक्कत क्या है? आप ही ने माना, आप ही ने प्रपोजल दिया, फिर यहाँ मेरे रूम के बाहर आके और दूसरा बोल रहे हैं। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि 167 को आप मान्यता दीजिए, चर्चा होने दो, प्रधानमंत्री जी आने दो और उनके सामने हम अपनी विषय रखें। अरे क्या प्रधानमंत्री आने से क्या होने वाला है? क्या परमात्मा है क्या इस सदन का? क्या परमात्मा है? क्या परमात्मा है वो? చంద్రయాన్ 3లో ఉన్న కెమెరాలు భూమిని చంద్రుణ్ణి ఫోటో తీశాయి. ల్యాండర్ ఇమేజ్ భూమిని ఫోటో తీయగా ల్యాండర్ హారిజంటల్ వెలాసిటీ కెమెరాతో చంద్రుణ్ణి ఫోటో తీశారు. ఆ రెండు ఫోటోలను ఇవాళ ఇస్రో రిలీజ్ చేసింది. కొన్ని రోజుల క్రితం చంద్రయాన్ 3 స్పేస్ క్రాఫ్ట్ను భారత అంతరిక్ష పరిశోధన సంస్థ నింగిలోకి పంపిన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఆ స్పేస్ క్రాఫ్ట్ తీసిన ఫోటోలను ఇవాళ ఇస్రో రిలీజ్ చేసింది. చంద్రయాన్ 3లో ఉన్న ల్యాండర్ ఇమేజ్ కెమెరాల నుంచి భూమిని ఫోటో తీశారు. ఇక స్పేస్ క్రాఫ్ట్ చంద్రుడి కక్షలోకి వెళ్ళిన తర్వాత చంద్రుడి ఫోటోను కూడా తీసింది. ల్యాండర్ హారిజంటల్ వెలాసిటీ కెమెరా ఆ ఫోటోను క్లిక్ అనిపించింది. చంద్రయాన్ 3 విజయవంతంగా ఆగస్టు 5వ తేదీన చంద్రుడి కక్షలోకి వెళ్లిన విషయం తెలిసిందే. ఆగస్టు 23వ తేదీన ల్యాండర్ చంద్రుడిపై దిగే అవకాశాలు ఉన్నాయి. చంద్రుడి ఫోటోలో క్రాటర్స్ స్పష్టంగా కనిపిస్తున్నాయి. చంద్రుడి ఉత్తర ధ్రువంలో ఉన్న బిల్వాల్లో ప్రొసెల్లరం చాలా పెద్దది. అది సుమారు 2500 కిలోమీటర్ల విస్తీర్ణంలో ఉంటుంది. దాదాపు 4 లక్షల చదరపు కిలోమీటర్ల దూరాన్ని కవర్ చేస్తుంది. తమ్ముంటే వచ్చే లోక్సభ ఎన్నికల్లో సీఎం కేసీఆర్ నిజామాబాద్ నుంచి పోటీ చేయాలని ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్ సవాల్ చేశారు. నేడు ఢిల్లీలో ఆయన మీడియాతో మాట్లాడుతూ మంత్రి కేటీఆర్ నిజామాబాద్లో మోసపూరిత వాగ్దానాలు చేశారన్నారు. ఎవరికి ఎన్ని ఓట్లు వస్తాయో చూపిస్తానని అన్నారు. కేటీఆర్ కొడుకు అనేది మాత్రమే కేటీఆర్ అర్హత అని ధర్మపురి అరవింద్ పేర్కొన్నారు. మిషన్ కాకతీయ బడ్జెట్ అంతా కవితకు అప్పచెప్పారని అన్నారు. నిన్న కేటీఆర్ సభకు రాలేదని తనను అడుగుతున్నారని, మరి కవిత ఎందుకు రాలేదని ప్రశ్నించారు. విప్ ఉండడంతో నిన్నటి కేటీఆర్ సభకు వెళ్ళలేదని ఎంపీ అరవింద్ వెల్లడించారు. ఈయన ఎస్హెచ్ఓ రాయదుర్గం ఈ కేటీఆర్కి ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్ లాగా హైటెక్ సిటీ చుట్టుపక్కల ల్యాండ్ సెటిల్మెంట్ చేసుకొని రిటైర్ అయిన వాళ్ళ 6గురిని ముగ్గురు ఏపీ క్యాడర్కి వెళ్ళి ఆడికెళ్ళి ఇటుకెళ్ళి తెచ్చుకొని 3గురిని 9 మంది వేసుకొని నీ సెటిల్మెంట్ల కోసం ఇదే నీ అడ్మినిస్ట్రేషన్. నువ్వు నాకు చెప్తున్నావు హిందుత్వం సంస్కారం నేర్పనికి వచ్చినావు. హిందువులు నువ్వు నాస్తికునివి. నువ్వు ఏదైనా మాట్లాడితే మేము హిందువులం పడాలి, మేము మాట్లాడితే నువ్వు పడవా? ఏం కొమ్ములు ఉన్నాయా నీకు? ఏం కొమ్ములు ఉన్నాయి? అంటే నాకు డిపాజిట్ మీ నాయనని పంపించవా? కేసీఆర్ గారిని పంపి నిజామాబాద్కి నిలబెడతానికి బీఆర్ఎస్ పెట్టుకుంటు కదా, ఎంపీ నిలబడాలి కదా. ఇందూరుకు పంపి దమ్ముంటే ఎవరికి ఏం ఓట్లు వస్తాయి చూపిస్తాను నేను. మీ చెల్లి ఎందుకు వారిపోతున్నది? ఎందుకు రాలేదు నిన్న మీ చెల్లె? ఎందుకు రాలేదంటే ఏం చెప్పిండండి?
ఇప్పటికీ ఎన్నో వేల కోట్లు తెచ్చిందట ఇందూరుకి. ఇంకా నిధులు తేవడానికి కేసీఆర్ గారితో టేబుల్ అక్రాస్ ద టేబుల్ మీటింగ్ జరుగుతుందట. ఎందుకు తెల్లారి కేసీఆర్ ముక్కు నొప్పి పన్ను ఆపరేషనో కన్ను ఆపరేషన్ గడికన పోతున్నాడా? తెల్లారి మాట్లాడుకోవచ్చు కదా. ఏంటికి రాలే? నీ చెల్లెంటికి రాలే? నీ చెల్లెకి నీ ముఖం చూడబుద్ధి కాక, నీకు మీ చెల్లె ముఖం చూడబుద్ధి కాక రాలే. ఏంటికి నెక్స్ట్ డే ఎడిపోతుడు కేసీఆర్. ఇది ఎట్టుందంటే ఓ జమానా చిన్నప్పుడు మేము మస్కట్ పోతుండే జనాలు, మా కురుట్లకి వెళ్ళి వేరే గ్రామాలకు వెళ్ళి అట్లా పోతుండే. పోయినోడు ఆడికి లెటర్ రాసు, కాగితం రాసు. ఆ కాగితం లెటర్లు పోయి తర్వాత క్యాసెట్ టేప్ రికార్డర్లు రికార్డ్ చేసి పంపిద్దురు. అవ్వా అయ్యా నేను మస్కట్లు ఉన్నా కానీ నా పానమంతా కొరుట్లని ఉన్నదే, మీరే యాదకొస్తున్నారే రోజు అన్నట్టున్నది. ఈయన వచ్చి నిన్న గుర్ర ఎడుతుండే మస్కట్కి వెళ్ళి ఏడ్చుకుంటే లెటర్ రాసు. ఈయన నిన్న వచ్చి కవిత మనసంతా ఇందూరులోనే ఉన్నదట నిజామాబాద్లో, కానీ వాళ్ళ నాయనతోటి ఇంకా ఫండ్స్ తేయడానికి డిస్కషన్లు ఉన్నది కాబట్టి వాళ్ళ నాయన తెల్లారి పన్ను ముక్కు చెవు ఏమన్నా ఆపరేషన్ ఉన్నదంటే ఏం లేదు, లొటపీస ఆడనే ఉంటాడు. ఏడా ఫామ్ హౌస్లకి వెళ్ళేది లేదు. 2 గంటలు మోదీ గారు వేసిన హైవేకి ఎక్కి వస్తే 2 గంటలు వస్తుంది. నీ ముఖం నీ చెల్లె చూడబుద్ధి కాక, నీ చెల్లెకి నీ ముఖం చూడబుద్ధి కాక, ఆ ముఖము ఇందూరు ప్రజలకు చూడబుద్ధి కాక రాలే. ఈయన వచ్చి మహానుభావుడు పెద్ద వచ్చి తీస్మార్కాన్ లెక్క మాట్లాడుతున్నాడు. ఇంకోటి చదువుకున్నాడో లేదో ఎంపీ, మేము చదువుకునే టైంలో 80s 90s స్కూళ్ళల్లో హెచ్పిఎస్, రామంతపూర్ పబ్లిక్ స్కూలు, లిటిల్ ఫ్లవర్సు, సెంట్ పాల్సు, ఇట్లా ఒక 7-8 స్కూళ్ళు టాప్ నాచ్ స్కూళ్ళు ఉండే. ఇలా సీట్లు దొరకకపోవు. మా దగ్గర రిజెక్ట్ అయిపోతే పురగాళ్ళు అడ్మిషన్లు పెడితే రిజెక్ట్ చేస్తారు కదా, అయ్యా పాస్పోర్ట్ల బ్రోకరో దొంగ పాస్పోర్ట్లు అమ్ముకుంటున్నాడో లేకపోతే అట్లా క్రిమినల్ ట్రాక్ రికార్డు ఉంటే రిజెక్ట్ చేసేస్తుండే. రిజెక్ట్ చేసేసిన వాళ్ళు కొన్ని స్కూళ్ళకి పోదురు చుట్టుపక్కల. అటువంటి స్కూల్లో చదువుకున్నాడు ఈయన కూడా నా చదువు గురించి చెప్తుంటేనే, మీ నాయన ఎంఎస్సి పొలిటికల్ సైన్స్ ఏడ చదివిండు ఫస్ట్ దాని డీటెయిల్ తీసుకురా. అది నేను చదివినా, అలా నాయన చెప్పిండు ఎంఎస్సి పొలిటికల్ సైన్స్ చదివినాడు. ఉండదు కదా మరి అలా నాయన ఏడుకెళ్ళి చదివిండు. నేను రికార్డు వినిపించాలా నీకు? ఇది అయినాక గ్రూప్లో పెడతా. నేను ఎంఎస్సి పొలిటికల్ సైన్స్ చదివే రోజుల్లో అని డైలాగ్ కొట్టిండు రోజు. ఏడ చదివిండే ఈయన 2004లో 2005లో అమెరికాలో వాడేండు. అమెరికాలో ఈడ ఉద్యోగం వాడు ఇవ్వకపోతే అమెరికాలో పోయి $30,000 $35,000 నౌకరీ చేసు. అంటే ట్యాక్సులు గీసులు పోతే 70,000 80,000 ఇండియన్ కరెన్సీ జీతం చేసు. రేవంత్ రెడ్డి గారు చెప్తారు చాలాసార్లు. పార్ట్ టైము ఆ ఉద్యోగం కూడా చాలా లేట్ వచ్చిందంటే అప్పటివరకు బాత్రూమ్లు అడిగినాడు. జాతీయ నులి పురుగుల నిర్మూలన దినోత్సవం సందర్భంగా పలాస కాసేపొక్క మున్సిపాలిటీ మేధా హై స్కూల్ నందు గురువారం ఏఎన్ఎం ఆశా వర్కర్లు విద్యార్థులకు నులి పురుగుల నిర్మూలన మాత్రలను వేయించారు. పాఠశాల కరెస్పాండెంట్ ఐ సోమేశ్వరరావు ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించారు. విద్యార్థులందరికీ ఆరోగ్య సిబ్బంది మాత్రలు వేయించారు. ఈ విషయంపై విద్యార్థులకు అవగాహన కల్పించారు. కదా ఆ మట్టి మనం తినే ఆహారం ద్వారా కడుపులోకి వెళ్తుంది. అది కడుపులోకి వెళ్ళి చిన్న చిన్న గుడ్లు పెడుతుంది. ఆ గుడ్లు ఇంత పురుగులు అవుతాయి. అలా పెద్ద పురుగులు అయిపోయి మనకి కడుపులోకి వస్తుంది. తరచు గడిగడికి కడుపులోకి రావడం, లూజ్ మోషన్స్ అవ్వడం అవన్నీ అవుతాయి. అదేటవుతుంది మనం మోషన్ వెళ్తాం కదా, కొంతమంది బయట వెళ్తుంటారు చూసారా, ఇప్పటికి కూడా వాళ్ళు కూడా ఇదే ప్రాబ్లం ఉందనుకో, ఆ గుడ్లు అన్నీ మోషన్ ద్వారా బయటకు వచ్చి మట్టిలో కలిసిపోతాయి. మనం ఆడుతామా, రన్నింగ్ చేస్తాము, ఆడతాము, మనకి చెమట పడుతుందా, అవన్నీ చేసి వచ్చి మమ్మీ ఏమో స్నాక్స్ ఇస్తే తినేస్తాం కాబోగా. అప్పుడు ఏంటవుతుంది, ఆ స్నాక్స్ ద్వారాగా లేకపోతే ఫుడ్ ద్వారాగా కడుపులోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఆ చిన్న కంటికి కనబడవు కదా, చిన్న జెంట్స్ అయితే కనిపించవు కదా. అప్పుడు మన కడుపులోకి వెళ్ళిపోయి పురుగులు అయిపోయి మనకి కడుపులోకి వచ్చి మన ఒంట్లో ఉన్న బ్లడ్ అంతా పీల్చేస్తాయి. అవి అప్పుడు ఏంటవుతుంది, మనకి చదవ బుద్ధి అయ్యింది, రాయి బుద్ధి అయ్యింది, భోజనం బుద్ధి అయ్యింది, ఎప్పుడు నిద్ర వచ్చినట్టు ఉంటుంది, ఫ్రెండ్స్తో ఆడబుద్ధి అయ్యింది. ఇవన్నీ సిమ్టమ్స్ వస్తాయి. అవన్నీ వచ్చినప్పుడు మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తే గోల్డ్. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్రీడలకు పెద్దపీట వేస్తోందని, క్రీడాకారులు క్రమశిక్షణతో రాణించి విజయాలు సాధించాలని వైసీపీ యువ నాయకులు ధర్మాన రామ్ మనోహర్ నాయుడు తెలిపారు. నగరంలోని ఇందిరా విజ్ఞాన్ భవన్లో గురువారం నుంచి 3 రోజుల పాటు జరగనున్న ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర అండర్-11 ఓపెన్ చెస్ ఛాంపియన్షిప్ 2023 నేషనల్ సెలక్షన్ పోటీలను ఆయన ప్రారంభించారు.
పలాస కాశీబుగ్గ మున్సిపాలిటీ కేటీ రోడ్డు విస్తరణలో భాగంగా అక్రమాలను గురువారం మున్సిపల్ కమిషనర్ నాగేంద్ర కుమార్ మున్సిపల్ సిబ్బందితో తొలగించారు. డ్రైనేజీల నిర్మాణం కారణంగా కాలువ నిర్మాణానికి అడ్డుగా ఉన్న ఆక్రమణలను తీసివేసి పనులను ముమ్మరం చేస్తున్నారు. సిక్కోలులో బోలా శంకర్ మోనియో మొదలైంది. మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన బోలా శంకర్ సినిమా ఈ నెల 11న విడుదల కానుండగా ఒక్కరోజు ముందుగానే శ్రీకాకుళంలో మెగా అభిమానులు సందడి చేశారు. అఖిల భారత చిరంజీవి యువత వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ వైకాండో శ్రీను ఆధ్వర్యంలో సంబరాలు నిర్వహించారు. అరసవెల్లి వద్ద ఆయన మెగా బైక్ ర్యాలీని ప్రారంభించారు. అరసవెల్లి అమ్మవారి ఆలయం వద్ద ప్రారంభమైన ఈ బైక్ ర్యాలీ పసగడ సూర్యనారాయణ మిల్ జంక్షన్, సూర్యమహల్ జంక్షన్ మీదుగా సన్మాక్స్ థియేటర్ వరకు సాగింది. జై చిరంజీవ, జై జై చిరంజీవ అంటూ బైక్ ర్యాలీలో పాల్గొన్న చిరంజీవి అభిమానులు బోలా శంకర్ జెండాలు చేత పట్టుకుని నినాదాలు చేశారు. దర్శకుడు మోహన్ రమేష్ దర్శకత్వంలో సుంకర రామబ్రహ్మం నిర్మించిన బోలా శంకర్ సూపర్ డూపర్ హిట్ అవుతుందని, సరికొత్త రికార్డులను సృష్టిస్తుందని అఖిల భారత చిరంజీవి యువత వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ వైకాండో శ్రీను అన్నారు. బోలా శంకర్ పాటలు ఇప్పటికే ఎంతో ఆదరణ పొందాయన్నారు. అభిమానులంతా కూడా బోలా శంకర్ సినిమా విడుదల కోసం 1000 కళ్ళతో చూస్తున్నారని అన్నారు. ప్రేక్షకుల అంచనాకి తగ్గట్టుగా చిరంజీవి నటనతో మరోసారి మురిపిస్తారన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఉత్తరాంధ్ర చిరంజీవి యువత ప్రధాన కార్యదర్శి వైశ్యరాజు మోహన్, సాయిధరం తేజ్ యువత అధ్యక్షులు భోగిపాటి వంశీ, గొర్లె కిరణ్ కుమార్, సంతోష్, రామ్ చరణ్ యువశక్తి అధ్యక్షులు లింగాల హరీష్, గౌతమ్, అఖిల భారత అల్లు అర్జున్ ఫ్యాన్స్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు పుక్కల నవీన్, తాలాడ శేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు.
వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి. 2000 నోట్లు 87% వచ్చేశాయి ఆర్బీఐ గవర్నర్. ప్రధాని సభలోకి వస్తే ఏమవుతుంది, ఆయన ఏమైనా పరమాత్ముడా? మల్లికార్జున్ ఖర్గే. భూమి చంద్రుని ఫోటో తీసిన చంద్రయాన్ 3 పిక్స్ షేర్ చేసిన ఇస్రో. సీఎం కేసీఆర్ నిజామాబాద్ నుంచి పోటీ చేయాలని ఎంపీ ధర్మపురి అరవింద్. మేధా హై స్కూల్ నులిపురుగుల నిర్మూలన మాత్రల పంపిణీ. క్రీడలకు ప్రభుత్వం పెద్దపీట వేస్తోంది. కేటీ రోడ్లో ఆక్రమణల తొలగింపు. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. నమస్కారం.